व्यूअर्स फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चो सच विच जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। सिख हिस्टरी के हवाले नाल अज मीरी पीरी दिवस उस दी वधाई असीं पहलां जिक्र कर चुके हैं जी। 1925 च अज दे दिन गुरुद्वारा गंगसर जैतो जिथे कि सिखां ने मोर्चा लाया सी। मोर्चा तो सी कि जिहड़ा गद्दियों लाया रिपुदमन सिंह नाभा सिखां दा हमायती अकालियां दा उहनूं गद्दी ते बिठाओ उहनूं ला के जलावतन कर दिता सी। वो गल पासे रह गई क्योंकि उन्होंने एक अखंड पाठ साहब गुरुद्वारा गंगसर जैतो च करदे पाठी नूं चुक लिया सी ब्रिटिश और नाभे दे राजे ने 14 सितंबर 1923 नूं। तो फिर ये मोर्चा लाता कि जी असीं उत्थे अखंड पाठ करने। सो सारा 24 का साल भी चलता रहा। 1925 च जाके अंग्रेज़ों ने कहा जी कर लो अपना अखंड पाठ कर लो। असली गल पासे रह गई, फतेह के जकारे छड्डते कि जी मोर्चा फतेह हो गया, मोर्चा फतेह हो गया। मैं कई बार देखदा भी कुछ चीज़ां जिवें इतिहास प्रेजेंट कीतियां होईयां तुसीं उहदी ट्रूथ देखदे हो कि बई एक तो तुसीं बेमतलब एनर्जी और जिहड़ा जैतो का मोर्चा कोई छोटा नहीं सी, मशीन गन्नां बीड़ियां सी, एक जत्था 500 का शहीदी जत्था, उहदे च किन्ने शहीद होए, बीबियां बच्चे भी सी, उहदे च किन्ने जख्मी होए और कुट और हरासमेंट और किन्नी एनर्जी। पर इन द एंड असली इशू पासे रह गया जिवें हुण बादल ने गल घुमाई हुई है कि भी असली तुहाडा कित्थे गया धर्मयुद्ध मोर्चा, कित्थे गया आनंदपुर दा मता, कित्थे गया तुहाडा खालिस्तान दे लई ये लोकां नूं कहना। बादल ने कहा, बरनाले ने कहा छड्ड दिओ, हुण एक भी सिख रह गया। बरनाले ने 84 तो बाद कहा सी जंग जारी रहेगी। सो वो सारा पासे छड्ड के हुण जी हरियाणे की कमेटी जिहड़ी है साडे वाले कर दिओ। सो हुण कल नूं क्योंकि हुण उन्हें कहा जी असीं उत्थे अपने नहीं जाएगी पुलिस, तो जदों इहदे च इन्हां नूं कुछ मिल गई रियायत तो जकारे हुण जी पंथ की जित हो गई, पंथ की फतेह। इहो जिहा काम जैतो के मोर्चे च होया सी। असली कोई मोर्चा जित्तिया नहीं सी गया। रिपुदमन सिंह दा जलावत नहीं जी मरिया जाके, पर यह हो गया जी सानू अलाउ करता जी पाठ असीं पाठ कर सकते हैं। सो जकारे छड्डो जी, एक फतेह हो गई खालसा जी, जकारे छड्डो ये तुहाडी फतेह हो गई। तो जो धोखा हो गया फिर भी खालसा जी धोखा हो गया, फिर भी जकारा छड्ड दिंदे सी, खालसा जी धोखा हो गया जी जी। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1542 दे विच पोप पॉल तीसरे ने ये आर्डर कढ़िया कि भी जिहड़े प्रोटेस्टेंट ने कैथोलिसिज्म नूं नहीं मनदे, इन्हां दे इनक्विजिशन करो, उन्होंने मार दो जिथे मिलते हैं जी। 1798 दे विच नैपोलीयन ने इजिप्ट की जिहड़ी है बैटल जित्ती, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की, और मिडल ईस्ट दे विच उन्हें अपना पैर जमाया जी। 1866 दे विच लंडन दे विच हैज़ा जिन्हों कॉलरा कहते हैं, टट्टियां उल्टियां, ये सैकड़ियां लोग मर गए, एपीडैमिक हुआ। हुण असीं कई बार अंदाज़ा ही नहीं ला सकते कि साइंस ने जां मैडिसन के वर्ल्ड च नवीं काढां ने किन्नियां बीमारियां नूं रोकिया। नहीं तो हैजे नाल ही लोग मर जाते सी, शहरां दे शहर खाली हो जाते सी, इन्फैक्शस डिजीज़ है। 1898 दे विच ही स्पेन ने जिहड़ा गुआम है वो अमरीका के हवाले कर दिता। हुण उत्थों ही कांग्रेसमैन भी चुनिया जाता है, US कांग्रेस च। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिहड़ी डार्विन ने दित्ती कि किवें वन सैल्ड चों बांदरां राहीं बंदा बने, इहनूं क्योंकि बाइबल वाले नहीं मनदे, वो तो कहंदे भी रब ने सीधा ही बंदा बनाया। और उन्होंने एक स्कूल दे विच जिथे मिस्टर जॉन स्कॉपिड पढ़ाउंदा सी, उन्हें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाई, उहदे खिलाफ शिकायत कर दित्ती तो जज ने उन्होंने 100 रुपया फाइन किया कि तू क्यों पढ़ाई है। अमरीका च ही होया 1925। बाद ये फैसला टुट गया सी सुप्रीम कोर्ट जाके, फाइन नहीं सी दिता गया जी। 1940 दे विच सोवियत यूनीयन ने लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया तीनों बाल्टिक स्टेटां सोवियत यूनीयन दे विच मिलाईयां। 1960 दे विच श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर सीरीमा भंडारा नायके बनी। ये पहली औरत सी दुनिया दे विच प्राइम मिनिस्टर बनने वाली किसी भी देश की जी। और 1972 दे विच न्यूयॉर्क दे विच 24 घंटियां दे विच 57 कतल होए, 57 मर्डर्स। सो ये भी कदे बड़ा क्राइम प्रॉन सिटी रही है जी। पर जदों इत्थे फिर जिलुआनी, रोडोल्फ जिलुआनी शायद उसका नाम सी फुल, वो मेयर बनया। सो उन्हें काफ़ी ड्रग माफिया क्राइम नूं काफ़ी नत्थ पाई जी। उन्होंने गिलुआनी भी कहते हैं, जिलुआनी भी कहते हैं, असीं जिलुआनी कहने जी जी। डॉक्टर साहब साडा अज दा सवाल है, प्रैस कौंसल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस काटजू ने कहा है कि मद्रास हाई कोर्ट विच एक करप्ट जज नूं बार बार एक्सटेंशन दी गई, इस दे बावजूद कि इस जज के खिलाफ इंटैलीजेंस रिपोर्ट भी सी। की कहना चाहोगे डॉक्टर साहब तुसीं इस बारे? देखो ये जस्टिस मार्कंडे काटजू कश्मीरी पंडित
ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕੈਨਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ NDTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਕਰ, ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਦ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਰਾਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਦਰਾਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ 2004-2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RC ਲੋਹਾਰੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ YK ਸੱਭਰਵਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 18 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ DMK ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, DMK ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਡ ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਵੰਬਰ 84 ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਐਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਰਪਟ ਜੱਜ ਨੂੰ 3 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਲੱਭਣਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਪਲੇਟ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਤਾ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਆਸਾਨ, ਸੋਇਨੇ ਦੇ ਕੋਟ ਰੁਪਹਿਰੀ ਛੱਜੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ, 3.5 ਹੱਥ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਸਾਡੀ, ਏਡੇ ਤੂੰ ਤਾਣੇ ਨਾ ਤਾਣ, ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ, ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਖੁਦੀ ਤੇ ਗੁਮਾਨ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਯੂਜਲੀ ਉਹੀ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ, ਸੋਇਨਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਪਈਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਤਾ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਆਸਾਨ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਛੱਜੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਮਸਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਲੋਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਜ ਨ ਤੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਤੌਲ ਹਰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਛਪਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ
ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਤੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, 3.5 ਹੱਥ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਣੇ ਤਾਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਖੁਦੀ ਤੇ ਗੁਮਾਨ, ਖੁਦੀ ਹਮ ਹੋਤੇ हैं, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਖੁਦੀ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਪਾਓ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਖਿਵਣ ਗੁਣ, ਜੇਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ 3 ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣੀ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦੇ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਖਿਵਨ ਹੈ, ਫॉरगिवनेस ਜੀ, ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਜਿਨਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਫॉरगिवनेस ਹੈ ਔਰ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਹ रूह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ 3 ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।